हिंदू धर्म के बहुत ही पूजनीय देवता होए ने श्री राम। श्री राम के पिता जी का नाम सी दशरथ ते दशरथ की पत्नी हुई आ कौशल्या माता। माता कौशल्या की संतान श्री राम। माता कौशल्या का जन्म पंजाब के जिला पटियाला के पिंड घड़ाम दे विच होया। घड़ाम पिंड का इतिहास की है किवें जुड़िया है हिंदू धर्म के नाल, आओ जानते हैं। सत श्री अकाल बाबा जी। सत श्री अकाल जी। सभे सांझी वाल सदाए, कोई ना दिसे बाहरा जियो। कोई सेवे राम राम, कोई गुसाइयाँ, कोई अलाह अलाह। ये अज असी घड़ाम दे पुरातन मंदिर भगवान रामचंद्र जी दे नानकिਆਂ ਦਾ पिंड है, पिंड घड़ाम। माता कौशल्या जी दे पेका पिंड है। असी उस मंदिर दे विच अज कुछ आप जी नूं इतिहास विचार साझा करने लई बैठे हाँ। असी इस पिंड नूं बहुत वधिया ते भागां वाला समझते हाँ, जिथे सारे धर्मां दा बहुत एक दूजे दे नाल प्रेम प्यार है। जो भी मेले, जो भी गुरपुरब, जो भी समय समय दे नाल इतिहासक दिन आउंदे हन, उन्हां नूं सारा पिंड रल के बहुत प्रेम ते प्यार दे नाल श्रद्धापूर्वक मनांदा है। अज असी पहलां तुहानूं भगवान रामचंद्र जी दे नानकिਆਂ ਦਾ पिंड होण करके, माता कौशल्या जी दे पेका पिंड होण करके माता कौशल्या जी दे मंदिर दे विच बैठे हाँ। पुरातन समय अनुसार असी ते कई बारी मन च भी विचार लाउने हाँ कि जो माता कौशल्या जी सन, ये सनातन धर्म नूं मुख रखते सी। सनातन धर्म दे विच इन्हां दा जन्म सी। असी अपने दिल दे प्रेम ते प्यार ते गहराइयां दे विचों ये गल नूं मुख रखने आ पिंड वाले कि हो सकता है कि भगवान रामचंद्र जी का अवतार इस घड़ाम नगर विच होया होवे। कुछ सियाणियां कोल बैठ के, बजुर्गां कोल बैठ के ये गल्लां सुनियां हन। जदों उन्हां दे विचार कीते ते अज तक भी ये परंपरा चलती आ रही है कि जो सनातन धर्म दे विच बीबी माता पहले बच्चे नूं जन्म दिंदी है, वो तकरीबन 100% अपने पेका घर दे विच दिंदी है। जे उस गल दे विचार नूं रखिया जावे ते माता कौशल्या जी, राजा दशरथ जी बहुत महान राजे सन। बहुत हिंदू धर्म की परंपरा नूं मनदे सन ते उन्हां नूं मनण दे योग वेखदियां होयां हो सकता है भगवान रामचंद्र जी का अवतार, क्योंकि ये भगवान रामचंद्र जी माता कौशल्या जी का सब तो पहला ते वड्डा पुत्र सी। राजा दशरथ जी का पहला ते वड्डा पुत्र सी। हो सकता उन्हां दा जन्म इस घड़ाम विच होया होवे। इतिहास दे विच किसी कारण इस गल नूं ना लिखिया गया होवे, पर जदों असी मर्यादा की गल नूं वेखने हाँ, ये जिहड़ी गल है ये मर्यादा दी है कि पहला बच्चा पेके घर जन्म लैंदा है ते भगवान रामचंद्र जी एक
ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਯਾਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਯਾਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਦਾ, ਦਸ਼ਰਥ ਜੀ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਯਾਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਨਾਂ ਧਰਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਯਾਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਣਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਸੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਚੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਆ ਸੀ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਕਈ, ਜੋ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ, ਮਰਯਾਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੀ। ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਆਪਣੀ ਮਰਯਾਦਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਦੱਸ ਰਾਣੀ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਭਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਤੇ ਭਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਨਵਾਸ ਵੱਲ ਟੁਰੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ, ਲਛਮਣ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਮਹਿਲਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਪਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਭਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ। ਪਰ ਮਰਯਾਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਹੁਣ ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਖ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ। 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲੰਕਾ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਲੰਕਾ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੇ ਹਨ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਨ। ਇਹ ਜੋ ਕੜਾਮ ਹੈ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਲੌ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕੜਾਮ ਵੱਲ, ਜੋ ਕੜਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪਹੇਵਾ ਵੱਲ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੋਡ ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਪਨਹੇੜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੜਾਮ ਰੋਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ 10-11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਦਕੇ, ਇੱਕ ਨਾਨਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਨਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ
ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਪੇਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੋਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕਈ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਢਾਮ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੜਾਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਕਹੋ ਰਾਮ, ਕਹੋ ਰਾਮ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੜਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹੋ ਰਾਮ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀਅ ਸੀ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।